हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, हे नारायण प्रभु, हे दादा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परमात्मा, हे परम कृपाळु, हे नारायण भगवान श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। आदिशक्ति परमात्मा की जय। हे प्रभु, वाला भक्तों, परम श्रोताओ, आप सर्वेना हृदय कमल में विराजता विष्णु परमात्मा श्री हरि भागवत स्वरूप भगवान एमने कोटानु कोटी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। हे परमात्मा, हे परम कृपाळु, हे दादा, वाला भक्तो, आ तो आ मकान में बहुत तकलीफ। आज तो आ कथा शक्य ज नथी, पण परम कृपाळु परमात्मा बधुंय माफ करे। बस आज कोई भक्त आया नथी आवी शके। वरसाद तो बाहर तो ओछो थई गयो होय, पण आ अंदर तो बधुंय केवुं थई गयुं छ ताकी चारणी जेवुं थई गयुं छे। टपक टपक आ तालपत्री तो आ भक्ति ए केटली होय आपणी। आमां केम आपणे पार पाडी शकीए? हवे भगवान ने आज आपणे बधुंय माफ करे। अमारुं शुद्ध मन छे, शुद्ध हृदय छे, तो हे प्रभु आप अमारुं आ कार्य ए आप स्वीकारजो। प्रभु अमारी पर कृपा करजो। वाला भक्तो, आजे तो परम कृपाळु परमात्मा तमे आई कोईनी नहीं करी होय परीक्षा। आ बेटरी ए नो चाले, स्पीकर ए नो चाले, मोबाइल ए नो चाले, व्यास आसन पण नो चाले। हे प्रभु अपनी कृपा तो जोशे ज। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। सुख शास्त्र कथायाः च तत्र फलेन समताम नयेत। आज भूल पड़े तो क्षमा मांगीए। भागवत स्वरूप भगवान एमनी पण क्षमा। आ अमारो भाव एक आप स्वीकारो बस। हे प्रभु भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदये दयते विवेक
સદા વૈકુંઠ નિલયા હરિ કીર્તન તત્પરા લીલામૃત રસોન્મતા કથા માત્રૈક જીવિન ન યોગી નૈવ સિદ્ધો વા ન જ્ઞાની સત કિયો નરઃ કાલિદાવાન લેનાદ્ય સાધનમ ભસ્મતામ ગતમ. મંગલાચરણ એ આપણી અંદરનો ભાવ, બસ બીજું કાંઈ નથી વાલા ભક્તો. પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ એટલે દિવ્ય મંગલાચરણ થઈ જાય છે. હે પરમાત્મા, હે પરમ કૃપાળુ, ગણપતિ કહે મારે દૂધડાની ધારા, ગણપતિ કહે મારે દૂધડાની ધારા, હનુમાનજી કહે મારે તેલડાની ધારા. નમો ગણેશાને નમો ગણપતિ, ગણપતિ કહે મારે દૂધડાની ધારા, હનુમાનજી કહે મારે તેલડાની ધારા. નમો ગણેશાને નમો હનુમંતા, આ બે દેવોમાં કોણ બળવંતા. નમો ગણેશાને નમો હનુમંતા. ગણપતિ કહે મારે ફૂલડાની માળા, ગણપતિ કહે મારે ફૂલડાની માળા, હનુમાનજી કહે મારે આકડાની માળા, હનુમાનજી કહે મારે આકડાની માળા. નમો ગણેશા નમો હનુમંતા, ગણપતિ કહે મારે જનોઈનો જોટો, હનુમાનજી કહે મારે વ્રજ કછોટો, હનુમાનજી કહે મારે વજ્ર કછોટો. ઓમ નમો ગમ ગણપતયે નમો નમઃ. સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય, લંબોદરાય सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभोत्सुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे प्रभु ओम ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम
नित्यं दयायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे साथे माता संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शंभु 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 हर महेश शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले। देवी सरस्वती भगवती गंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले पतितो धारिणी जाह्नवी गंगे। खंडित गिरिवर मंडित भंगे। आप ही विश्व जननी है देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हे परमात्मा, हे परम कृपालु, हे नारायण भगवान, हे प्रभु,
શ્રી સુકૌવાચ હે રાજન, આ પરમાશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે. આપણે પણ આ બધું પરમાશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે. આવું તો આટલી જિંદગીમાં નથી જોયું. ભાગવતજીની કથાઓ એ દરમિયાન આટલી બધી પરીક્ષા આપણને પોતાને જ આ પર્સનલ છે. હા, આ પ્રભુની કોઈ અપકૃપા એ આ વ્યક્તિગત છે. નહીતર તો વાલા ભક્તો, આ એવડા મોટા ટેન્ટ, એવડી મોટી સગવડતાઓ અને કથા આનંદથી વાંચી શકાય, આટલી મજબૂરી આ પ્રભુ કોઈ દોષ તો થઈ ગયો હશે, અથવા તો કથામાં આપણને તો ખબર છે વાલા ભક્તો, વિદ્વતા પ્રભુએ આપી છે આપણને તો, કે આખી ભાગવત એમાં સ્વચ્છતા, શુદ્ધતા એ તો પરમાત્માની ભક્તિથી આવે છે. પરમાત્મા પ્રભુને કોઈ ભાષા સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, એમને કોઈ વિધિ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. આ તો આપણે આપણો ભાવ રજૂ કરીએ કે આ મંગલાચરણ, આ એનો શ્લોક. અરે પ્રભુ તો આપણા અંતઃકરણમાં બિરાજમાન હોય છે. પ્રભુને તો પછી માછલાઓ પાણીમાં જ રહે, પાણીમાં જ ગણાય છે. ગંગાજળમાં, ગંગાજીમાં રહે, પણ છતાંય પવિત્રતા નથી આવતી. આપણી અંદર હૃદયમાં જો પરમાત્મા તરફનો ભાવ જાગે તો એનાથી વિશેષ બીજું કાંઈ નથી. બસ બાકી બધું સંભાળી લે. હવે આપણી અંતઃકરણની ઈચ્છા એ તો હવે એમણે થોડીક તો મંજૂર કરી કે વ્યાસ આસન ઉપર બેસીને, ભલે પછી અંતઃકરણ એની શુદ્ધિ અને આપણો ભાવ છે ને, રાતથી આપણે ચિંતિત હોઈએ કે આમાં કેમ કથા કરશું. આજે તો ભક્તો કોઈ જો પધારશે તો આ કાંઈક સરખું, પહેલાં તો સરખું કરાવવું પડે. હવે દુનિયામાં ને બીજા બધે વરસાદ તો રહી ગયો હોય, ધીમો થઈ ગયો હોય, પણ આયા આનો અર્થ આપણે પોઝિટિવ રીતે કરીએ તો પ્રભુ આપણી ઉપર પ્રસન્ન છે. એટલે આપણને આવા સંજોગોમાં, વ્યક્તિગત આવા સંજોગોમાં કથા કરવા તક આપે છે. નકર આપણે નો કથામાં પુણ્ય ભેગા થયા હોય તો જ આ ભાગવત લભે, નહીતર નહીં લભે. એટલે આ નારાયણ ભગવાનનું આપણને આ સ્વરૂપ જુઓ ને, આપણને એવું લાગે છે કે આપણે અહીંયા આ પાણીમાં વાસ ન કરતા હોય, આ નારાયણ ભગવાન પાણીમાં વાસ કરે છે, તો આપણે જો તો જ્યાં જુઓ ને. અને પ્રભુ આપણને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રાખે. બસ આવતીકાલે પણ આપણે આપણો ભાવ રજૂ કરીએ અને આ તો આપણે પ્રભુને આજે મનાવી લઈએ. બસ ગમે તેમ કરીને રાજી કરીએ. વૃંદાવનના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા, ગોકુલેશનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા, મથુરાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા, ડાકોરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા, પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ,
गोविंदा, बद्री केदारनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, गोपियों ना नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, उद्धव जी ना नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण भगवान, हे वासुदेव प्रभु, हे नारायण वासुदेव भगवान, भक्ति स्तुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमे करूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मूर वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाला भक्तो, परम श्रोताओ, दिव्य बोध केवो सरस। आ रचनाकारो એ બધા કેવી કેવી રચનાઓ કરે છે। આપણે તો કાંઈ નથી બુદ્ધિ, આપણે કાંઈ નથી રચના કરી શકતા, પણ ભક્તિ કરીએ ને એનાથી સંતોષ માનવો। અને એમ કીધું છે परमात्मा बुलाते हैं भाई, एक पल है हंसना एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का मेला, एक पल है हंसना एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का मेला, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे मीत बुलाते हैं। वो मीत हमारा हम सबको बुलाता है। खाटू वाले श्याम, कृष्ण, राम, माँ दुर्गा, माँ अम्बा, सब बुलाते हैं हमको, लेकिन हमें सुनाई देवे तब ना। ये तो दुनिया 2 दिन का मेला बस। आ 7મ 8મ बहुत 4-5 દિવસ, પણ આ વરસાદમાં ક્યાંથી મેળો થાય? અટકાયત હોય તો ન થઈ શકે, એવી રીતે અટકાયત હોય તો ભક્તિ ન થઈ શકે, અટકાયત હોય તો કથાય ન થઈ શકે। પણ ભગવાન કહે છે કે मैं तुम्हारा सब कुछ क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन तुम कथा करो। પણ કેવી રીતે કરીએ પ્રભુ? આમાં કાંઈક તો સરળ કરી આપે તો કરી શકીએ ને। ભજન કીર્તન બસ આપણે તો આજ કરવાનું છે, અને તો જ કાંઈક કૃપા તો થશે। શ્રી શુક ઉવાચ, અને ભાગવતમાં એવું જ કહ્યું છે, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूर मीरा की वाणी को मानो,
भेद क्या है जीवन का ये जानो। बोला भक्त जीवन का भेद क्या है? परमात्मा, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, बस बीजू काई नहीं। खावा पीवानुं, आ मलमूत्र त्यागवानुं, આનાથી બીજું શું થાય? અને શરીર એ तुम घिस कर धोया करो शरीर को, तो क्या होता है? परमात्मा को कोई फेर नहीं पड़ता वाला भक्त, वो तो अंदर का हृदय पहचान लेता है। शुद्ध हृदय, बस अंतःकरण नो भाव, प्रभु तरफ नो प्रेम, तो आनंद ही आनंद। આપણને આવી રીતે પ્રભુ આનંદ તો કરાવે છે, બસ આપણે તો। અને સત્સંગ આ ભાગવતથી મોટો તો ક્યાં કોઈ છે? आनंद की अनुभूति करनी हो तो परमात्मा का कीर्तन, भजन, सत्संग, भक्ति करनी पड़ती है। राक्षसों ने जेम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या? आती क्या मेले में? आमा काई नहीं भाई, ये तो मिथ्या है બધું। ब्रह्म एक ज सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। कोई वाद विवाद, झगड़ा तकरार, शंका नहीं करवी भाई। एक महान वक्ता राम जी नी कथा वर्षों थी वाचे हो। हाँ, एनो नाम आपने तो एम थाशे कि तुम किसका नाम देते हो भाई, जाहिरात करते हो। नकर प्रख्यात रामायणी एमने पण घणा जग्याए घणी रामकथाओ करी छो। ए बाबाजी ज्ञातिना અને આપણે આજુબાજુમાં કથાઓ કરી ગયા છે બધે જ। એમની પણ કોઈ વિવાદ એ કર્યો હોય છે, આપણે પર કઈ પતા નહીં હે। હવે ઈ ક્યાંક ગામમાં રહે છે અને ભક્તિ કરે, બસ। તો હા હા, તું બોલો ક્યાં ગામમાં રહે છે ભાઈ? તમને ખબર પડી ગઈ? એટલે ભાઈ તમે આવો અહીંયા, ત્યાં ભલે છાંટો પડે। કયું ગામ? તલગાજર કે હવે પણ આ જે હોય પણ એને કોકે પૂછ્યું વક્તાને ચાલુ કથામાં કે બાપુ શનિવારે દાઢી કરાય? अरे भाई कराए, तुम्हारे अंदर भगवान होना चाहिए, शंका क्यों करते हो? संशयति आत्मा विनश्यति। नया वगर खवाय? अरे भाई खवाय, भूख लागे तो क्या नवा जाओ। रण मैदान में कथा એ કરવા ગયા હતા, એનું એમ કહેવાનું છે કે એમને ભગવાને એવી બધી ભક્તિ આપીને કે વાત મત પૂછો, બસ। એની પ્રશંસા નથી કરવી આપણે, આ વ્યાસ આસન છે, કોઈની પ્રશંસા નહીં, કોઈની નિંદા નહીં, પણ ભક્તોનું એવું કહેવું છે કે પ્લેનમાં કથા કરી, પાણીમાં કથા કરી, વિદેશમાં કથા કરી, બધે બધે, બસ भगवान ने एवी रीते करावे छे तो जाए। वो ड्यूटी बांटने वाला तो आदिशक्ति परम परमात्मा है भाई। अने एमने तो बहु सरस अने एवो बोध भागवत में छे, मन पे मत जाओ, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन એટલે હૃદય, આપણું હૃદય એ હરીશો છે આપણી સામેનો। આપણા કર્મ બસ શુદ્ધ હોના चाहिए, સંજોગો પ્રમાણે થાય। સંજોગો હોય તો
तुम नहाया करो 2 घंटे तक, फिर आओ तो भी पवित्रता नहीं आएगी। मेकअप श्रृंगार करो, रोशनी लगाओ, सब कुछ, तो उसमें भगवान राजी नहीं है। भगवान तो हृदयના ભાવ સાથે રાજી છે અને આપણે સતત ભગવાનના સંપર્કમાં રહેવાનું છે। હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, यही एक तंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। आ परमात्माना शरणमां રહેવું બસ ઈ જ એક આનંદ છે। કૃષ્ણને મથુરામાં માતા દેવકીએ 56 ભોગની સાથે માખણ પીરસ્યું। હવે કૃષ્ણ તો જોઈને રડવા માંડ્યા, એ ભોજન ન લીધું। આ દૂર દ્રષ્ટિ કરે વ્રજ તરફ અને રોવા લાગ્યા। માં દેવકીને હતું કે એમને બહુ પસંદ આવશે, પણ એણે કહ્યું કૃષ્ણએ કે મને યાદ આવે છે યશોદાની, વાસુદેવ એમની, એ મારા વિયોગમાં શું કરતા હશે? એનો મને કોઈક સમાચાર સંદેશો લાવી આપો, નહીતર મને નહીં ચેન પડે। અને મારો સંદેશો એમને આપો કે હું બહુ યાદ કરું છું। બધાએ કહ્યું કે ઈ વાત બરોબર। ઉદ્ધવજીને કૃષ્ણએ કહ્યું, ગચ્છતો ઉદ્ધવ વ્રજમ સૌમ્ય પ્રીતો નૌ પ્રીતિમ આવહ ગોપીનામ મત વિયોગાધિમ મત સંદેશ અહીં વિમોચય। હે ઉદ્ધવ, તમે જાઓ વ્રજમાં અને મારો સંદેશો આપો અને એમનો સંદેશો લઈ આવો। અને તમે વિદ્વાન છો, તમે જ્ઞાની છો ઉદ્ધવ, તમે સમજાવી શકશો। ચિઠ્ઠી લખી આપી ભગવાને। ઉદ્ધવજી કે પણ મારે આની જરૂર નથી, હું એમને પરિચય કરાવીશ, મને કૃષ્ણએ મોકલા છે। પણ કૃષ્ણ કહે, ઉદ્ધવ મને એની ખબર છે એ ભક્તોની કે ચિઠ્ઠી નહીં હોય તો તમારી જોડે સામું જોશે નહીં, વાત કરવાનું તો ક્યાં રહ્યું। એટલે ઉદ્ધવજી કહેતો ભલે। આટલું ઉદ્ધવને અને અભિમાન તો હતું જો જ્ઞાનનું। ઉદ્ધવજી તો વ્રજમાં પધાર્યા છે। ગોપીઓ બધાને મળે છે, કૃષ્ણનો સંદેશો આપે છે। ગોપીઓ કહે, અમે તો માનતા જ નથી કે કૃષ્ણ અમારી પાસેથી ગયા છે, એ તો અહીંયા જ છે। નંદ, યશોદા, એ પણ રાધા, એ બધી ગોવાળો એ કે કૃષ્ણ તો હારી અમારી સાથે જ છે।
એટલે બધાને એમ થયું, ઉદ્ધવજી કે પણ કૃષ્ણએ સંદેશો એટલે શું સંદેશો? અને ગોપીઓ એક બ્રાહ્મણ આવ્યો, બ્રાહ્મણને સંબોધીને કહે છે, આમ ટોન્ટ મારે જાઓ કૃષ્ણને કે તમે એક ફૂલ ઉપર ક્યારેય બેસતા નથી, તમે કપટીના મિત્ર છો. ઉદ્ધવજીને અને કૃષ્ણને આવું કહે છે ગોપીઓ. કૃષ્ણને એનો વિયોગ કોઈને અસર જ નથી. અને આજે હો વાલા ભક્તો, આ બાલકૃષ્ણને ત્યાં વ્રજમાં બધા એનું સ્વરૂપ જ માને છે. કેટલાક ભક્તો મથુરામાં ગયા ભગવાન એવડું સ્વરૂપ માને છે. ઉદ્ધવજીને પણ વાત સાંભળી રાધાજીને મળ્યા, ગોપીઓ, ગોવાળો, વ્રજવાસીઓ, એમની અંદરની દાસ્ય ભક્તિઓ, દાસ બનીને રહેવું બસ. આપણે તો દાસ બસ. અરે દાસો નાય દાસ. આ બોધ દાસ્ય ભક્તિ 9 પ્રકારે ભક્તિ થાય ને, શ્રવણ, કીર્તન, અર્ચન, પૂજન. આ દાસ્ય ભક્તિ બહુ ઉત્તમ ભક્તિ છે. એના દાસ બનીને રહીએ બસ આપણે તો. એટલે કૃપા ચોક્કસ કરે. ઉદ્ધવજી તો આવો રંગ એને લાગી ગયો અને રંગાઈ ગયા ઉદ્ધવજી રંગમાં. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે, પ્રાણ અમારા જાય. ઉદ્ધવ જીવ ભલે વહ્યો જાય રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે. મરતા સુધી નામ કૃષ્ણનું ભૂલ્યું નવ ભૂલાય રે. એ વ્રજની રજમાં કાયા વીર મેં એવી ઈચ્છા મનમાય રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા જળના જીવડા જળમાં જન્મે, જળમાં એ મરી જાય રે. સ્વર્ગલોક કે વૈકુંઠ લોક બ્રહ્મલોક ના ગમતા રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે. કૃષ્ણમય બની ગયા ઉદ્ધવજી. એ પણ હવે ઉદ્ધવજી ગોપીઓની સાથે કીર્તન કરવા માંડ્યા, ભક્તિ કરવા માંડ્યા. અને કૃષ્ણને આવી અને સંદેશો આપે છે કે કૃષ્ણ, આ હૃદયમાં બધાયના તમે વસેલા છો. મને પણ જ્ઞાનનું અભિમાન ઉતરી ગયું. મારા હૃદયમાં પણ તમારો વાસ, તમારી કૃપા કરો અને મને પણ તમે સ્વીકાર કરો. ઉદ્ધવજી કહે છે કે મને પણ ભક્તિનો રંગ લાગ્યો છે અને હું પણ આપની ભક્તિ આ દાસ્ય ભાવથી જ કરવા માનું છું. ઉદ્ધવજીનું અભિમાન ઉતરી ગયું. કૃષ્ણ એ તો હસે છે, ઉદ્ધવ આ તમને રંગ લગાડવા જ મોકલા હતા. અને બધાને રંગ લાગી ગયો.
અભિમાન હોય ત્યાં સુધી રંગ નથી લાગતો ભાઈ. અભિમાન ઉતરી જાય છે. ગમે તેવા સમર્થ માણસો એનું અભિમાન નથી રહ્યું. તો આપણે બધા તો શું સંજોગો પ્રમાણે નહીં રહીએ ને, અરે ભાઈ ભક્તિ નહીં કરીએ ને, તો આવા તો કેટલાય જીવ જંતુઓ, કીડી મકોડા એ પલમાં જીવે પલમાં મરે. આ તો મનુષ્યનો અવતાર મોંઘા મૂલો આપ્યો છે ભાઈ. તો ભક્તિ કરી લેવી, નકર જીવનમાં બહુ થાક લાગશે હો. ગટપણ આવશે, શરીર કામ નહીં કરે, દુનિયાના માણસો ટેકો નહીં દે, સગા સંબંધીઓ આઘા ભાગશે, દર્દ લાગી જશે, કષ્ટો આવી જશે. પછી ભગવાન, કારણ કે સત્કર્મ કર્યા હોય તો ભગવાન મદદ કરવા આવે ને, નહીતર ક્યાંથી આવે. પછી એવી રીતે જ મરવાનું થાય. કૃષ્ણ એમણે પછી અક્રૂરજીને યાત્રામાં જવાનું કીધું છે અને વિદુરજીને મળ્યા. ત્રણેય ભેગા થયા. અક્રૂરજી કૃષ્ણ પાસે બધા આવી ગયા છે. અક્રૂરજીએ પછી સંદેશો આપી અને આ ઉદ્ધવજીની જેમ પાછા આવી ગયા. કોઈને ક્યાંય જવું જ નથી આગું. કૃષ્ણ એની પાસે જ રહેવું છે. પરાણે કૃષ્ણ આદેશ કરે એટલે જવું પડે. અને આપણે સંપર્કમાં જ રહેવું છે ભાગવતજીના સતત. બસ હે પ્રભુ, એના વગર નથી, કૃપા વગર ચાલવાનું. એટલે પરમાત્માની કૃપા જ જોશે બસ. એવો ઉત્તમ. નહીતર જીવનમાં થાક થાક થાક, કષ્ટ કષ્ટ કષ્ટ, દુઃખ દુઃખ દુઃખ, એકલા એકલા પણ દુઃખી. પણ પ્રભુની ભક્તિ, ભાગવતજીની કૃપા હોય તો અભિમાન ટળે, અભિમાન નષ્ટ થાય. નહીતર તો હું જોતો નથી આખા ગાડાનો ભાર કે મારી ઉપર છે. મને ક્યાં ટાઈમ છે એક સેકન્ડનો. આ ડોગ બીનીથ કાર, ગાડા નીચે કૂતરું, એવું છે આપણું. કે જીવનમાં ભાઈ આપણે કાંઈ નથી કરતા અને કાંઈ કરી શકવાના નથી. ભક્તિ કરીશું, ભગવાનને રાજી કરીશું તો ભગવાન કૃપા કરશે. નહીતર ભગવાન એ કાંઈ કૃપા કરવા નથી આપણને. એ તો રાક્ષસોનો નાશ કરે ભાઈ, ભક્તિનો નાશ કરે, અભિમાનીનો નાશ કરે. પણ જો ભક્તિ કરે, ભક્ત હોય ને અભિમાન આવે તો ભક્તનું અભિમાન દૂર કરે. આ બધા ભક્તો છે કૃષ્ણના. ઉદ્ધવ ને, અક્રૂર ને, આ વિદુરજીએ તો બહુ ભક્તિ કરી. પણ હવે આ પરમાત્માની કૃપા, કૃપા વગર ભક્તિ ન મળે. 10મો સ્કંદ પૂર્વાર્ધ એ પૂરો કરવામાં આવ્યો અને ભક્તિનો બોધ આપ્યો. આપણે પણ એવો ભાવ રજૂ કરીએ કે ભક્તિ ઉતરે જ નહીં. જો ચढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है. ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है. અને કિસ્મત વાળા, પ્રભુની કૃપા વાળા, પુણ્ય લઈને જન્મ થયો હોય એવા મનુષ્યો, એવા ભક્તો એ જ ભક્તિ કરી શકે હો. અને બીજાને ભક્તિના માર્ગે દોરી શકે, પ્રેરણા આપી શકે. આપણો પણ થોડોક સંકલ્પ તો એવો ખરો જ હો કે આપણે આવા સંજોગોમાં એટલા માટે
આ પ્રસારણ કરીએ છીએ આ યુટ્યુબ મારફતે પ્રતાપભાઈ વ્યાસ લખો એટલે કે આવા સંજોગોમાં ભક્તિ કર લો ભાઈ. બધું અનુકૂળ હોય તો બધાય કરે, પણ કચ્છના રણમાં એવો તડકો, એવો તાપ, પાણીની બૂંદ પીવા માટે ન મળે. ત્યાં તમે ભક્તિ કરવા જાઓ તો તમે શું ભક્તિ કેવી રીતે, પણ છતાંય ક્યાંય જો अगर खुदा को है मंजूर आंधियों में भी चिराग जलता है. वाह मेरे भाई. એટલે કોઈ पियो रे पियाला प्रेम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला भागवत रस का. ये भागवत रस का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला. ये कृष्ण नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला. ये भागवत रस का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला. हरिओम हरिओम हरिओम. श्री सुकवाच. 10મો સ્કંદ ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય છે વાલા ભક્તો. એમાં જરાસંઘની કથા, જરાસંઘની વાત. જરાસંઘને ખબર પડી કૃષ્ણએ કંસને મારી નાખ્યો. કંસને 2 દીકરીઓ એકી સાથે જરાસંઘે પરણાવી હતી. અસ્થિ અને પ્રાપ્તિ. એણે કીધું કે આ કૃષ્ણએ મૃત્યુ કર્યું છે, જરાસંઘ તો બદલો લેવા, બધાને બતાવી દેવું છે. મારી સામે કોઈ આંગળી ન ચીંધે એવું કરવું છે. દીકરીઓને પણ એ વિધવા બની પિતૃગૃહે ગઈ અને બધાને વાત કરી. કૃષ્ણ એમણે મારી નાખ્યા છે આ કંસને. તો પણ દૈત્ય હોય, કપટી હોય, ક્રોધી હોય, અત્યાચારી હોય એને તો મારી જ નાખે ને. એટલા માટે તો જન્મ લીધો છે ભાઈ. પણ છતાંય એવી સમજણ ન આવે. એને મારે બતાવી દેવું છે. કોઈ યાદવ નામ પણ ન લેવાની હિંમત કરે. અને વાલા ભક્તો એટલું બધું સૈન્ય હો જરાસંઘ પાસે. 23 અક્ષોહિણી સેના મથુરા નગરી ઉપર ચડાઈ કરી. બધાને બહુ ભય લાગ્યો કે આવું કેમ કરે છે જરાસંઘ. હવે કૃષ્ણ તો વિચારે પેલા કે શું કરું, જરાસંઘને મારી નાખું કે ના એને નહીં, સેનાને મારી નાખું. બધાય રાક્ષસો છે સેનામાં, આટલા બધા 23 અક્ષોહિણી. તો કે બેયને મારી નાખું, જરાસંઘને અને સેનાને. એમાં નિર્ણય એવો કર્યો કૃષ્ણએ કે જરાસંઘને જીવતો જવા દેવો, સૈન્યને મારી નાખો એટલે આટલા રાક્ષસો તો ઓછા થાય. આટલો ત્રાસ તો ભક્તોને ઓછો. પછી જરાસંઘને જીવતો જવા દેવો. પાછો વેર લેવા આવશે, રાક્ષસો ભેગા કરશે. પાછા આના કરતા અનેક ગણા રાક્ષસો એને લઈને આવશે. તો મારે તો અહીંયા બેઠા બેઠા પૃથ્વીનો ભાર હળવો કરવાની સરળતા રહેશે. એટલે જરાસંઘને જીવતો જવા દીધો. જરાસંઘ આવી રીતે પાછો વેર લેવા કરે છે.
જરાસંઘ એટલે વાલા ભક્તો આ ઘટપણ આવે ત્યારે આપણે શાંતિથી વિચારીને નિર્ણય કરવો. દીકરાની ઘેરે રહેવા જવું ઘટપણમાં, દીકરીની ઘેરે રહેવા જવું, વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા જવું, વનમાં નીકળી જવું. પણ વન ક્યાં છે આ શહેરમાં? બધે અત્યારે કોઈ એક સેકન્ડે ન રહેવા દે તો કરવું શું? ઘટપણમાં આપણે બધાએ પણ યોગ્ય નિર્ણય જ કરવાનો છે. ઘટપણ આવી જાય જુવાની તો જાય, પગના ઢીચણ તો જચું પચું થાય છે. ત્રીજો પગ હવે લાકડી કહેવાય છે. માથે આવ્યા ધોળા ક્યારે આવે લેવા કાળ, એનું નક્કી ન કહેવાય. ઘટપણ આવી જાય જુવાની તો જાય, એ નહોતું જોઈતું એમ છતાંય એ લમણામાં પટકાય. ઘટપણ આવી જાય. અને આ ઘટપણની દશા તો જુઓ વાલા ભક્તો, પણ એમાં યોગ્ય નિર્ણય કરવો. કેવો કરશો? આ કથા સાંભળ્યા પછી આપને આ અચાનક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ભાઈ માફ કરજો, કેવો કરશો તમે? એ ભાઈ ત્યાં છત્રી લઈને નહીં, પણ તમે ત્યાંથી કેવો નિર્ણય કરશો તમે ભાઈ? ઘટપણ આવશે તો ભાગવત કથા વાંચશું, લખશું, ભગવાનનું ભજન કરશું અને ઘટપણ કોઈ નથી ઈચ્છતા, છતાંય આવી જાય પરાયણે. ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ માય ફ્રેન્ડ. આ ઘટપણ તો આવે જ છે. અને એટલે ઘટપણમાં તો તોબા સિવાય કે ભક્તિ. જો ભગવાન સ્વીકાર કરે, ભક્તિની તક આપે તો પતી ગયું. અને દીકરો મારો ખૂબ પૈસા વાળો ઘડી ન બેસે પાસ, બુઢાપો ના દેજો. એ દીકરી મારી દેશાવળ છે, કોને કહું દિલડાની વાત, બુઢાપો ના દેજો. એ દેશાવળ જ કહેવાય ભાઈ. આ 2 કિલોમીટર આગી રહેતી હોય દીકરી અને એને જો લાગણી ન હોય, એને પણ ભગવાને જાણે લખી ન દીધું હોય કે તમને કોઈને કાંઈ નહીં તકલીફ પડે, તમે ફરજ પાલન કે ધર્મનું પાલન ન કરો તો હાલે. તમે તમારા અભિમાનમાં ભૂલતા ન રહ્યો ને ભાઈ. તો 2 કિલોમીટર આગી હોય તો આગી જ કહેવાય. અને અમેરિકામાં હોય તો ત્યાં બેઠા ઇંતજામ કરી શકે. ઓ ભાઈ, આ વાલા ભક્તો ત્યાંથી પણ એ સરકાર મારફત, અને સરકાર પણ આપણા રાજ્યો, જિલ્લા, ગામ એમાં વ્યક્તિને શોધી શકે છે. અત્યારે બહુ પાવરફુલ નેટવર્ક થઈ ગયા છે બધા. તો એટલે દૂર હોય અમેરિકા, તોય ત્યાંથી વ્યવસ્થા કરે. અરે આપણા દેશનું ચલણ જમા કરાવે અને આપણને અહીંયા ઘરે બેઠા થોડી જ ક્ષણમાં બધું મળી જાય. કે દીકરીની જો ઈચ્છા હોય તો. બાકી તો અને દીકરી શું કરે, એની તો ઈચ્છા હોય પણ સંજોગો એને. એટલે તો દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય, દીકરી તો પાલતી પણ કહેવાય. અને જરાસંઘ ઘટપણ આવી જાય છે. અને સૌથી સવાયો મારો પાડોશી છે, સૌથી સવાયો મારો પાડોશી છે. અને સતત રે મારી સાથે, એ
ગઢ પણ ન દેજો. અમારી બાજુમાં જ અહીંયા ગોવિંદ રહે છે. એ સૌથી સવાયો એને આવીને આ બીડું ઝડપી લીધું. એ કે દાદા શાંતિ રાખો, કથા થઈ શકે તો કરજો, નહીતર ત્યાં બીજું મકાન ત્યાં તમને લઈ જઈએ. અને બધી સગવડતા એ કરી આપે છે. કેટલો બધો આ એનો પૂર્વ જન્મનો અને નાતો કેટલો ભગવાન સાથે એનો. નામ એમને રોશન કર્યું કહેવાય. નહીતર દીકરી બાજુમાં જ હોય, ઘરના વિમાન હોય તોય ન આવે, કારણ કે અમારે भी तकलीफ तो तुम क्या रोना, जो रोता है वो क्या मदद करता है. આ ગોવિંદને તકલીફ નહીં, બાજુમાં જ રહે છે. આટલા વરસાદ એને નાનું બાળક આવ્યું છે હમણાં, એની ઘરવાળીની સંભાળ રાખવી, એની માં એમને હમણાં તકલીફ ઓપરેશન કરાવ્યું છે, છતાં પણ અને એને કઈ બધું ભગવાન આ ઝાડવામાંથી ઉગાડીને લઈ જતા હશે તૈયાર. છતાંય આ સંજોગોમાં આ અમારા જેવા ભક્તનું અમે તો શું ભક્ત, અમે તો શું ભક્તિ. પણ અલબત્ત ઇટ ઇઝ સર્ટેન કે વી આર હેલ્પલેસ. અમે શું કરીએ. અને એ તો ખાટું વાલે શ્યામ દાદા આ મજબૂર લોકોને બચાવવા માટે, મજબૂર લોકોને ઉગારવા એ જ ઉગારશે ભાઈ. ભાગવત ભગવાન તો ઉગારવાના જ છે. પણ આ ખાટું વાલે શ્યામ, કૃષ્ણ, ગોવિંદ, આ ભાગવત ભગવાન એ જ ઉગારવાના છે, બાકી તો કાંઈ નથી. અને કૃષ્ણ એમણે જરાસંઘને જવા દીધો છે. અને પછી તો વાલા ભક્તો 17 વાર ચડાઈ કર્યો, દૈત્યોનો નાશ કર્યો. આ રિપીટેડલી આપણે એટલા માટે મગજમાં ઠોકવું છે, ઠાસીને કેવું છે વાલા ભક્તો કે જરાય ગેરરીતિ, જરાય કપટ, જરાય પણ નથી આપણા ત્રિલોકનાથ નથી ચલાવતા, મહાદેવજી નથી સ્વીકારતા આવા ભક્તોને ભાઈ. મહાદેવજી હૃદય શુદ્ધ જોઈએ ભાઈ, તો જ સ્વીકારે છે. ભક્તિ શુદ્ધ જોઈએ તો જ સ્વીકારે છે. અને ભક્તો માટે તો અને ભગવાન કૃષ્ણ તે ભક્તોની લાજ રાખવા, ભક્તોને બચાવવા અને 18મી વાર તો કાલ યવનને ભેગો લઈને આવ્યા. આ જરાસંઘને દૈત્યો કઈ ઓછા હોય. અને કેટલી મલેચ્છોની સેના લઈને આવ્યા. હા, તો વાલા ભક્તો આમ છતાંય અને બ્રાહ્મણોને કેદ કર્યા, 10,000 બ્રાહ્મણો. અને હુકમ લખતો ગયો જરાસંઘ કે જો તમે મારા માટે સત્કર્મો નહીં કરો અને હું હારી જઈશ 18મી વાર, તો આ બ્રાહ્મણોને બધાને મારી નાખો. એવો સહી કરતો ગયો, સિક્કો મારતો ગયો. હવે બ્રાહ્મણો તો ભક્તિ કરવા માંડ્યા. અને કૃષ્ણને એમ થયું કે મારા ભક્તો, મારા બ્રાહ્મણો, એમને તકલીફ, એમને કેદમાં રહેવાનું અને એમનું મૃત્યુ કરશે આ રાક્ષસ. જો એ નહીં જીતે તો. એટલે કૃષ્ણએ કીધું ભાઈ મારે મારા ભક્તો પેલા મારે નથી તારી સાથે યુદ્ધ કરવું, હું તો હારેલો જ છું ભાઈ. ભગવાન મારે નથી લડવું, જા તું જીતી ગયો. આ ભક્તો માટે થઈને ભગવાન આ રાક્ષસો, આવા દૈત્યો એની એકવાર તો જીતાડે જ છે. શું કરે ભક્તો માટે, ભક્તો વત્સલ છે. અને એટલે તો ભગવાનને કૃષ્ણને રણછોડ કહે છે. મેદાન છોડીને ભલે ને નામોશી આવે, ભગવાનને કહેવા વાળો તો કે છે.
મેદાન છોડીને ભાગી ગયા. ભગવાને કીધું મારા ભક્ત માટે, નહીતર હું બહુ સમર્થ છું. પણ યુદ્ધની નીતિ કેવી કે પાછળ પાછળ તોય ભગવાન ભાગી ગયા. કૃષ્ણ નથી લડવું ભાઈ, તોય એમની પાછળ કાલ યવન એ પહેલો પીછો કરે, મારી નાખું. અરે ભાઈ તું શું મારીશ? આ તો 14 બ્રહ્માંડના એમનું સ્વરૂપ છે આ, અને તું એમને મારીશ? હા, પણ આ કૃષ્ણ દિવ્ય લીલા કરે છે વાલા ભક્તો. એમને પાછળ જોતા જોતા ગતિ કરી, એવી ગતિ કરી કૃષ્ણએ. અને કૃષ્ણ એ પાછળ જોવે અને ગતિ કરે. ગંધમાદન પર્વત ઉપર પહોંચી ગયા. લ્યો, આ કથા તો આપણે દિવ્ય કરવી, ગમે તે સંજોગ હોય. ગંધમાદન પર્વત ઉપર મુચકુંદ ઋષિની ગુફા છે, અને ત્યાં મુચકુંદ ઋષિ એ અગાઉના જન્મમાં દેવોને મદદ કરી હતી અને કીધું હતું કે મારે હવે આરામ કરવો છે, મને કોઈ જગાડે તો એનું મૃત્યુ થાય, મારી દ્રષ્ટિ પડે. એટલે આ ભગવાન કૃષ્ણને ખબર હતી. મુચકુંદ ઋષિ ગુફામાં સૂતા હતા. પોતાનું પિતાંબર કૃષ્ણએ એમને ઓઢાડી દીધું. જરાસંઘ આવ્યો ગુસ્સો કરતો કરતો કરતો, અરે પેલો કાલિયોનો નારાયણ હરિ, ભૂલ પડે તો ક્ષમા કરજો ભાઈ. અત્યારે આ ભગવાનની કૃપા એ જ આપણો હેતુ છે. કથા તો એક બહાના હે મેરે ભાઈ. કથા તો ભગવાન અને ભક્તો વચ્ચેનો દિવ્ય પુલ છે. દરિયામાં પુલ બાંધ્યો હતો તો રામજી પહેલે પાર ગયા ને, એમ આ કથા નહીં કરીએ, ભક્તિ નહીં કરીએ તો ભગવાન રાજીને જીવન ધન્ય નહીં બનાવે ભાઈ. અને જીવનમાં કષ્ટ આવે એ જીવન શું કામનું? અને અભિમાન ને ક્રોધ ને આ બધા દુર્ગુણો હોય ને, આ કાલ્યવને કેવો પીછો કરે, અને આનું પરિણામ નથી સારું આવતું ભાઈ. ભગવાન તો એક જાતની લીલા કરે છે, નહીતર શું ભગવાનને પકડી શકે આ કાલ્યવન? અને પિતાંબર ઓઢાડી દીધું. ગુસ્સો થયો કાલ્યવન, અને પિતાંબર એને એમ કે કૃષ્ણ છે, અને પાટું મારવા માંડ્યો બહુ બળપૂર્વક. અને મુચકુંદ ઋષિ એ જાગી ગયા, દ્રષ્ટિ કરી, તરત જ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. આનું મૃત્યુ કરાવવા માટે જ કૃષ્ણ અને દૈત્યોને કોઈ દિવસ ન જીવવા દે ભાઈ. દૈત્યોને તો ભગવાન કૃષ્ણ એ લીલાઓ કરીને મારે જ. અને આ કળિયુગમાં દૈત્યો હોય જો, કદમ કદમ પર મિલતે હૈ યહાં પર. પણ ભગવાનની કૃપા થાય તો વાંધો ન આવે. અને પછી તો ભગવાન કૃષ્ણએ મુચકુંદ ઋષિને પણ વરદાન આપ્યું કે અમારે કાંઈ નથી જોતું પ્રભુ, અમારે તો બસ હરિના જન તો એ મુક્તિ ન માગે, માગે ભવ ભવ અવતાર. કે મને આવતા જન્મમાં બહુ ભક્તિ કરવી એવું તમે વરદાન આપો તો આ મુચકુંદ ઋષિનો બીજો જન્મ જુનાગઢમાં નરસિંહ મહેતા તરીકે થયો છે. એને બધાય તમે ઓળખો છો. અને ભગવાન
એમણે વરદાન આપ્યું છે ભક્તિનું. નરસિંહ મહેતા એમણે બહુ ભક્તિ કરી છે. ભક્તો કાલિયવનનું મૃત્યુ કરાયું, મુચકુંદ ઋષિને વરદાન આપ્યા. અને નરસિંહ મહેતાની વાત તો આપણે જોકે વિષયને અનુકૂળ તો છે, પણ આપણે બધાને ખબર છે કે ઘરમાં કાંઈ નહીં, દીકરીના આ પ્રસંગ મેથી કે લ્યો બરણી ઘી તો લઈ આવો ક્યાંકથી ઉધાર, અને એ તો કીર્તન કરવા દઈ ગયા. ભગવાન બધું સંભાળશે. અને ભગવાન નરસિંહ મહેતાનું રૂપ લઈને આવ્યા, ઘીની બરણી ભરીને. લ્યો મેથી. અને બધાય મહેમાનો, એટલા બધા મહેમાનોને સંતુષ્ટ કર્યા. છેલ્લે પછી એમ કીધું કે હું દર્શન કરી આવું, પછી ભોગ લઈશ. અને વયા ગયા પ્રભુ. પછી પાછા ઓરિજિનલ નરસિંહ મહેતા આવ્યા, ઘીની બરણી લઈને, ઘી લઈને. લ્યો આટલું મળ્યું છે ઉધાર. કે તો હમણાં કોણ આવ્યું હતું? તમે તો આવ્યા હતા, બધાને જમાડ્યા, એટલા બધા પૈસા વાપર્યા, ધન વાપર્યું, દીકરીને આ વિદાય કરી. નરસિંહ મહેતા સમજી ગયા કે એ તો મારો નાથ. એટલે ભક્તો એનું કામ, ભગવાન ભક્તોની તકલીફ, ભક્તોની મૂંઝવણ એ ભગવાન દૂર કરે જ છે ભાઈ. પછી તો કૃષ્ણ અને બલરામજી ગંધમાદન પર્વત ઉપરથી ભેગા થઈ ગયા અને પાછા પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર ચડી ગયા. પાછળ તો આખું સૈન્ય જરાસંઘનું મારવા માટે. લ્યો અને કૃષ્ણ બલરામજી એ સમુદ્રમાં પર્વત ઉપર, ગંધમાદન પર્વત, પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપરથી છલાંગ લગાવીને કૃષ્ણ બલરામજી સમુદ્રના રસ્તે દ્વારકા પહોંચી ગયા. દ્વારકામાં આખી નગરી વસાવી. એની પણ દિવ્ય કથા કે દ્વારક્યા બધાને યોગ વિદ્યાથી એ આખી નગરી બનાવી અને એમાં ભગવાને ટ્રાન્સફર કર્યા બધાને રાતોરાત. નહીં તો તમારી નાખ્યા દૈત્યો. એકબીજાને પૂછે દ્વારક્યા કે દરવાજો ક્યાં આ નગરીનો? પકડાય છે કે આપણે શું કામ ક્યાં ગામની બહાર જવાય? આપણે તો અહીંયા મજા આનંદ ભગવાન કરાવે છે તો કરો ને. પણ એનું નામ પડી ગયું દ્વારક્યા એમાંથી. અને આ ભગવાન છે. દ્વારકામાં ગયા, પણ દ્વારકામાં ભગવાન એ રાજા નથી બન્યા હો. દ્વારકાના રાજા છો, એ દ્વારકાના રાજા નથી બન્યા. ભક્તો પછી કેવું એ કે ભગવાનને એમાં કઈ ફેર ન પડે. પણ કથામાં આવ્યું હતું ને, યદુવંશમાં કૃષ્ણ અને એમને શ્રાપ, ક્યારેય રાજા નથી બન્યા. પણ દ્વારકાના નાથ એટલે દ્વારકાના પ્રતિપાલક, દ્વારકામાં ઈ તો બન્યા જ છે કૃષ્ણ. બધા એને દ્વારકા નાથ તો કે છો કે તમે જ દ્વારકાના નાથ છો. અને એવો ભાવ રજૂ કર્યો છે. આ ભક્તો આ કથાને
અસરકારક બનાવવા. એ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી. એ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી. સૂરજ ને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે, સૂરજ ને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે. નમણું કરે છે નર નારી, ઓ તે વાલોજી મારી એ તારી નમણું કરે છે નર નારી. ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી. સોના રૂપાના તારા મંદિર સોહામણા, સોના રૂપાના તારા મંદિર સોહામણા. એ મૂર્તિ બની છે મનોહારી, એ મૂર્તિ બની છે મનોહારી. ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી છે, કૃષ્ણ મુરારી. ઈશારો ન કરો તો અમને તો ખબર જ છે, પણ આપણે તો ભક્તિ કરવાની અને આજનો સંકલ્પ તો પ્રભુને રાજી કરવાનો છે. એટલે ગોકુળિયામાં વાલો ગાયો ચરાવતો, ગોકુળિયામાં વાલો ગાયો ચરાવતો. ગોપ બન્યો છે ગિરિધારી, ગોપ બન્યો છે ગિરિધારી. ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા એ કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી. સૂરજ ને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે, સૂરજ ને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે. નમણું કરે છે નર નારી, ઓ એ વાલોજી નમણું કરે છે નર નારી. ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા. અને ન્યા નાથ બન્યા દ્વારકા. જરાસંઘે માની લીધું કે આ પર્વત આખો ગોઈતો ભગવાન ક્યાંય મળ્યા નહીં, આખા પર્વતને સળગાવી દીધો. આટલો ગુસ્સો. પછી જાહેર કર્યું કે કૃષ્ણ બલરામજીનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. અને વાલા ભક્તો, જરાસંઘ એમણે જાહેર કરી દીધું કે હું જીતી ગયો. વિજય ઘોષણા કરી. મગજમાં નગરજનો ઉત્સવો મનાવવા માંડ્યા, આનંદ કરવા માંડ્યા. બ્રાહ્મણોને અનેક ગણી બ્રાહ્મણોને બહુ આપ્યું. અને જરાસંઘ તો ભક્ત બની ગયો બ્રાહ્મણોનો. બ્રાહ્મણના વેશમાં હોય ને એને પગે લાગે, એને બધું આપે. આવો આ અસર થયો. કૃષ્ણ એમને ભક્તોને બચાવવા આવું કર્યું, બ્રાહ્મણોને બચાવવા. તો જરાસંઘ તો બ્રાહ્મણોને કારણે તો જીતી ગયો. એટલે બધું જ આપ્યું છે. બહુ ઉત્સવો કર્યા. શ્રી
સુકવાચ એકવાર નારદજી એ બ્રહ્મલોકમાં હતા. ત્યાંથી રેવત રાજા એમની કન્યા એમને લઈને આવ્યા અને ચિંતા વ્યક્ત કરી કે મારી દીકરી માટે યોગ્ય વર કોણ એ મને જણાવો પ્રભુ, હું ત્યાં જાઉં. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે શેષ સ્વરૂપ બલરામજી છે, એમણે પ્રાગટ્ય કર્યું છે. રેવતીના લગ્ન એમની સાથે કરાવો અને તમારો પછી જ આ મોક્ષ થશે એવું તમારે વિધિનું વિધાન લખેલું છે. અને રેવત રાજા તો કે તો પ્રભુ આશીર્વાદ આપો, હું જાઉં છું બલરામજીને પરણાવવા. આ રેવતી મારી કન્યા. નારદજીને એ સાંભળીને એ કે લ્યો પ્રભુ નારાયણ નારાયણ. પણ બ્રહ્માજી કહે પ્રભુ નારદ કેમ તમે પછી તમે ના મારા કામ છે, હું જાઉં છું પછી આવું છું એમ કરી અને ત્યાં પ્રગટ થયા. કૃષ્ણ બલરામજી તો વિહાર કરતા હતા અને નારાયણ નારાયણ નારાયણ. કૃષ્ણ કહે દેવર્ષિ પ્રણામ, આપ ઓચિંતા. કે બહુ સારા સમાચાર છે, તમને કઈ કોઈએ કીધું તો નથી ને? સૌથી પહેલા વેલા મારે તમને સમાચાર આપવા છે અને મને જશ તમે આપો. પણ છે શું? અરે શું નથી એ પૂછો. નારદજી કહે હવે દાઉ ભૈયાના લગ્નની તૈયારી કરો, આવે જ છે. પિતા રેવત એમની કન્યા રેવતીને લઈને. અને વાલા ભક્તો કૃષ્ણને તો ખબર જ હોય બધી, પણ આ એક જાતની લીલા. અને નારદજી તો અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. કૃષ્ણ એમણે બલરામજીના વિવાહ ધામધૂમથી રેવત રાજા એમનું પણ કૃષ્ણએ પોતે સ્વાગત સન્માન કર્યું છે. અને બોધ એવો આપ્યો છે વાલા ભક્તો કે લગ્ન થાય પુરુષના કે સ્ત્રીના એ તો વિધિનું વિધાન હોય. આ ભાગવતમાં આ બ્રહ્માજી પોતે સમજાવે છે કે વિધિનું વિધાન હોય એ મુજબ જ સ્ત્રી કે પુરુષ એના લગ્ન થાય છે બસ. બાકી તો અને એકવાર કૃષ્ણએ પછી વિનોદ કર્યો કે બલરામજી તો દ્વાપર યુગના અને રેવતી એ તો એની પહેલાના યુગના ત્રેતા યુગના એક યુગનો ફેરો. અત્યારે એક મહિનો ખાલી મોટી હોય ને કે મોટો હોય ને તો એ કે નહીં ચાલે. અરે કેટલો મોટો ફેર. રેવતીજી એક યુગ મોટા તોય લગ્ન. આ તો વિધિનું વિધાન બ્રહ્માજી બધું નક્કી કરે. બ્રહ્મા કો માલુમ સબ કુછ. એટલે રેવતીજી તો બહુ ઊંચા હોય. ત્રેતા યુગના મનુષ્યો બહુ ઊંચા 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 હોય અને પછી ઊંચાઈ ઘટતી ગઈ. બલરામજી
બધા એટલું રાખશું. હા, બલરામજી અડધા એટલું રાખીએ. આ તો આપણે કથામાં અસરકારક બનાવવી છે વાલા ભક્તો. કૃષ્ણએ વિનોદ કર્યો કે દાઉ ભૈયા, આ ભાભીજી તો કેટલા ઊંચા તમારા કરતા, અને આપણા આ દ્વારકાના મહેલના એ દરવાજા તો જુઓ આપણે બનાવ્યા છે 5 ફૂટના, અને આ રેવતીજી તો ડબલ ઊંચાઈના દરવાજા આપણે બદલાવા પડશે ને, બહુ ઊંચા ઊંચા બનાવવા પડશે ને. અને બલરામજી એને ગુસ્સો આવ્યો, કૃષ્ણ ઉપર ખીજાયા, રેવતીજી ઉપર ખીજાયા, અને સ્મરણ કર્યું બલરામજીએ હળનું, અને હળ એટલું લાંબુ કર્યું. રેવતીજી હતા ત્યાં, એને ઊંચા હતા એ ઊંચાઈ સુધી, તો હળ એમના રેવતીજીના મસ્તક ઉપર, અને પછી એને દબાણ કર્યું નીચે 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 નીચે, અને પોતાની સાથે ના થઈ ગયા ને ત્યાં સુધી. રેવતીજી આ બલરામજી છે ભાઈ, આ એમની દિવ્ય કથા છે. કૃષ્ણે કહ્યું દાઉ ભૈયા, હવે તો રેવતીજી દયા કીજીએ, કષ્ટ हो रहा है भाभी जी को. અને દાઉભાઈએ કહ્યું કે આપણા દરવાજા એમને રહેશે, એને આપણે નીચા કરી દીધા. બસ આ બલરામજી છો, એમના ગુસ્સાની વાત તો પછી કથામાં બહુ આવે છે ભાઈ, અનેક કથાઓ છે. પણ રેવતીજી બહુ બીવા માંડ્યા ત્યારથી. ક્યારેય તમે બલરામ અને રેવતીજી એમની સંયુક્ત તસવીર કે મૂર્તિ નહીં જોઈ લો. બલરામજીનું મંદિર જ એકાદ બે જગ્યાએ હોય તો હોય બસ, અને ત્યાં હોય ત્યાં એમણે એ રેવતીજી પાછળ હોય, બલરામજીજી બે હાથ જોડીને ઊભા હોય, આવું મૂર્તિ બનાવી છે. બલરામજી તો હળધર, એટલે બલરામજી એમની દિવ્ય કથા. સુખદેવ પ્રભુ કહે, રાધા અને કૃષ્ણ સાથે હોય, રામ અને સીતા સાથે હોય, પણ બલરામજી અને રેવતી સાથે નથી. અને પત્ની તો બહુ ડરાવી, એનાથી તમને ઓરિજિનલ પ્રેમ નહીં આપે. એ તો ભક્તિ, એ તો ભયથી તમારી સાથે વશ થાય. પત્ની ગમે તે યુગ હોય ને, અને ભયથી તો પત્ની વશ ન થાય, એનું હૃદય વશ ન થાય, એનું શરીર તમારે તાબે થાય. બસ મન એનાથી પ્રેમ ન કરે. માટે એવો બોધ આપ્યો છે કે પત્ની એને પ્રેમથી રાખવી. અને એટલે તો તમે જુઓ ને કે ઘણા ભક્તો હોય, ઘણા એવા હોય છે કે પ્રિય આ નીચે પગમાં કાંટો છે, તમને લાગી જશે તો કષ્ટ થશે, તમને તો થશે મને થશે, કાંટો હું દૂર ફેંકી આવું. અને પ્રિય આજે તમે ભોજન બનાવશો કે હું બનાવું? કે તમારે તો નોકરી ક્યાં જવાનું, પણ
હે પ્રિય, નોકરીમાં રજા મૂકી દઈશ, અને રજા હોય તે દિવસે તો આ ઝાડુ પોતા, ઘરનું કામ બધું કરે. એ જ દિવ્ય પ્રેમ કહેવાય. બાકી તો પત્નીને પૂછે નહીં કે શું તારી ઈચ્છા છે, ન પૂછે ભાઈ. અમે કોણ? અભિમાન. અમારે તારા અહીં રહેવું હોય તો રે, કાં તારા બાપની ઘરે જા. કોઈ દિવસ તારા બાપનું નામ લઈશ તો હા, તો આનાથી શું? અને નહીતર ઘણાય ભક્તો તો ઘણાય તો પત્નીને રોજ રોજ પૂછે, આજે બહાર જમવા જવું છે કે અહીંયા આપણે બે બનાવીએ? હું આવું પછી તું કરે, તું બનાવજે. આટલું સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરે. અને તારે માવતરમાં કોણ કોણ? ભાગવતકારો, this is the way to please the wife. એના માવતરની વાતો કરો, એના માવતર પક્ષમાં તમે જાઓ, એના માવતર પક્ષની સેવા કરો તો પત્ની બહુ રાજી થાય. દિવ્ય પ્રેમ તમને, ઓરિજિનલ પ્રેમ તમને પત્ની આપી શકે. આ પ્રભુની કૃપા હોય તો સમજ આવે, નહીતર તો મફત નથી લઈ આવ્યા તને. મોટી જાન લઈને અને બધાને જમાડ્યા છે આખા ગામને. એટલો બધો દાયજો આપ્યો છે, ત્યારે તારા બાપે તો મારી સાથે તારા લગ્ન કર્યા છે, તો હવે હું કહું એમ કરવાનું છે. લ્યો, આમાં ક્યાંથી પ્રેમ થાય? અને પત્નીથી બિચારીથી પહેલેથી સહન થાય એટલું કરે, બીજું શું કરે? સહન ન થાય તો પછી રોવે, મૂંઝાય, એનું દિલ કોંચવાય, પણ જણાવવા ન દે. ભાઈ તારે શું તકલીફ છે? આ પત્નીને એમ કહો. આ કળિયુગમાં મોટા ભાગના માણસો તો એવા અભિમાની હોય ને, શું તકલીફ છે તને? શું કામ રસ? અહીં તને કોઈ ખાવા નથી દેતા, અહીં તને આરામ કરવાનો નથી સગવડતા આપતા, અહીંયા તારે જોઈ બધી નથી લાવી દેતા, તો શું દુઃખ છે તારે? અરે ભાઈ, તારું ખાવા પીવાનું, તારું સુવાનું, તારું આ બધું એનું નથી એને જરૂર. આ તો મહિલા, આ તો પત્ની છે. ભગવાનને એમ હતું કે મારા ભક્તો શું કરતા હશે, તો પત્નીને એમ ન હોય કે મારા પિતા, અને પિતાને જ્યારે તકલીફ, પિતાને જ્યારે અટકાયત, અને તેમ છતાંય આ કળિયુગમાં તારે જવું હોય તો જા, છૂટ છે. અમે નવરા નથી, અમારે અમારા સુખનું કરવું છે. એટલે આનાથી સુખ મળે પછી તો શું કરે? એ કે મારે નથી જવું ભાઈ, મારા માતા પિતાને, એ તો મારું કુટુંબને એનું ભગવાન ધ્યાન રાખવા વાળો છે જ. આ તો સુખ મળે. સંતાનો ગઢપણમાં જો માતા પિતાને દરકાર રાખે તો માતા પિતાને સંતોષ થાય કે જૈણા છે સંતાનો, તો યોગ્ય તો છે. એટલું ખોટું ખોટું એવી તસલ્લી તો આપવાનો પ્રયત્ન કરવો. દીકરો હોય દીકરી હોય, એમણે ગઢપણમાં એને તો એમ ન થવું જોઈએ કે આના કરતા તો એ પછી કથામાં આવશે કે આવી ગયું. અગર પુત્ર સપૂત, પુત્ર એટલે પુત્ર અથવા દીકરી, અગર પુત્ર સપૂત तो क्या धन संचय, और अगर पुत्र कपूत तो क्या धन संचय. संस्कार एक मोटी मिलकत છે. પણ તુંડે તુંડે મતિર ભિન્ના,
ભગવાન કૃષ્ણએ દિવ્ય બોધ આપ્યો છે. રાજા રેવત એમને પણ વિધિનું વિધાન હતું, એટલે એમને પણ સદગતિ થઈ છે. વાલા ભક્તો, હવે બલરામજીના તો વિવાહ થઈ ગયા. મોટા ભાઈના વિવાહ કરવા જોઈએ ને પેલા કૃષ્ણ હવે જો તમે પોતાનો પ્રભાવ રજૂ કરે. એક નહીં અનેક વિવાહ. હવે કૃષ્ણ તમને હવે છૂટ મળી ગયો, અને એના ક્યાં લગ્ન થવાના? તો વિદર્ભ એના રાજા, અને એને 5 પુત્રો અને 1 દીકરી. એની રાણીનું નામ સુધુમતી હતું. આ એનો પરિવાર વિદર્ભ દેશના રાજાનો. રૂક્ષ્મણી એનું નામ, કન્યાનું. અને વાલા ભક્તો, એમને ત્યાં અતિથિઓ આવે એમના મુખેથી, ઋષિઓ સંતો એમના મુખેથી રૂક્ષ્મણીજી સતત ભગવાન કૃષ્ણની વાત કરતા હતા. પણ મોટો દીકરો રૂકમી એ એક જ વિરોધી કે મારે તો તને પરણાવવી છે, શિશુપાલ થશે. એને જરાસંઘે ગોદ લીધો છે. જરાસંઘ બહુ પરાક્રમી મહાન રાજા છે, એટલે એની સાથે પરણાવ્યું. આમંત્રણે મોકલી દીધું કે શિશુપાલને કે તમે જાન લઈને આવો, મારી બેન રૂક્ષ્મણી તમને પરણાવવી છે. વાલા ભક્તો, હવે રૂક્ષ્મણી એમ વિચારે કે શું કરવું. કેવી રીતે સંદેશો મોકલવો. આ દિવ્ય કથા છે. રૂક્ષ્મણી ચિંતિત બની ગુરુને કહ્યું. ગુરુએ કીધું તમે કૃષ્ણના ધ્યાન ઉપર તો મૂકો કે તમે એની સાથે પરણવા માંગો છો. રૂક્ષ્મણીને શ્રદ્ધા હતી કે એને બધી ખબર છે, પણ ના. અને પછી પત્ર સંદેશો લખ્યો છે, 7 શ્લોક. આ શ્લોક જ એ વખતે લખે ને, 7 શ્લોકનો પત્ર સુદેવ નામના બ્રાહ્મણને મોકલા રૂબરૂ કે આ પત્ર લઈ અને તમે હવે કૃષ્ણના ધ્યાન ઉપર મૂકો. એ વખતે શ્લોકો લખતા હો અને પત્ર બધા લખતા, સમાચાર મોકલતા. હવે તો કેવા થઈ ગયા, બસ હવે તો શું સમાચાર મોબાઈલમાં આ થઈ ગયા. 1 સેકન્ડમાં તો મિસ કોલ કરે એટલે સામેથી ફોન આવે અને વાત કરી લે આખી. એટલે હવે તો આવું થઈ ગયું. અને પહેલાં કેવું હતું, ગુમ હે કિસી કે પ્યાર મેં દિલ સુબહ શામ मैं तुम्हें लिख नहीं पाऊं.
હવે તો આવા થઈ ગયા છે. પણ દિવ્ય શ્લોક એ દિવ્ય કથા વાલા ભક્તો, આપણે આજે તો પરમાત્માની કૃપાથી અને આપણે આ તબક્કે કથાને વિરામ આપીએ તો આપણે બધાને હવે આ કથાનું ચિંતન કરવાનું અને આપે બધાએ આ બધી કથા એનું સતત અને ભગવાનની કૃપા થશે અને રાજી ભગવાન થાય એટલે આપણી ઉપર પણ કૃપા કરશે અને આપણને બધાને ભગવાન સરળતા કરી આપશે. એટલે આપણો એવો સંકલ્પ પ્રભુએ પૂરો તો કર્યો, પણ કથા આટલી આપણને સંતોષ થઈ ગયો. પછી આગળની કથા એ આપણી પાસે તો સમય આગળની કથા પછી કરશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. હે પ્રભુ, હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમાત્મા, बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय. कथा विराम. हे प्रभु, हे नारायण भगवान, हे परम कृपालु, हे परमात्मा, हे बाबा. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हर हर बोले नमः शिवाय. हे प्रभु, हे परमात्मा, ओम श्री परमात्मने नमः. हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु,